हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ कटांगे यशाया 41:10। यशाया 41:10 विच लिखिया है, ना डर मैं तेरे अंग संग जो हाँ, ना घाबर मैं तेरा खुदा जो हाँ, मैं तेनू जोर बख्शांगा, हाँ मैं तेरी सहायता करांगा, हाँ मैं तेनू अपने फतेहमंद सज्जे हथ नाल संभालांगा। वेखो ਉਹ ਜੋ तेरे नाल गुस्से ਹਨ शर्मिंदे होणगे ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ ਨਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲੇਗਾ ਪਰ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲੇਗਾ ਪਰ ਪਾਵੇਂਗਾ ਨਾ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਨੇਸਤੀ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ तेरा सज्जा हथ फड़ी बैठा हाँ, मैं तेनू आखदा हाँ ना डर, मैं तेरी सहायता करांगा। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। असीं पढ़े हुए वचन दे लई प्रभु दा बहुत धन्नवाद करते हैं। आओ असीं मिल के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्नवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे वायदे सच ते आमीन हैं। खुदावंद प्रभु जी, जो तू क्या है अपने लोगों के नाल, जो तू वायदे कीते हैं प्रभु जी, वो हमेशा पूरे होंदे हैं, क्योंकि खुदावंद तू अपने लोगों के नाल है। तू कदे भी अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देता प्रभु जी। जो कोई मनुख तेरे लोगों के नाल लड़ते हैं झगड़ते हैं खुदावंदा, वो सब तू शर्मिंदे कर देता है खुदावंद प्रभु जी, क्योंकि तू महान खुदा है खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। असीं तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तेरे वायदे सच ते आमीन हैं खुदावंद। तेरे वायदे खुदावंदा विश्वासियों के लिए हैं खुदावंदा, तेरी दुल्हन के लिए तेरे वायदे हैं प्रभु जी, तो तेरे वायदे हमेशा पूरे होंदे हैं खुदावंद, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तेरा वायदा कोई मनुखी वायदा नहीं, तेरा वायदा खुदाई वायदा है खुदावंदा, ते खुदाई वायदे हमेशा पूरे होंदे हैं प्रभु यीशु मसीह। ते असीं प्रभु जी किसी मनुख ते नहीं प्रभु जी, असीं तेरे वचनां ते असीं तेरे ऊपर विश्वास करते हैं खुदावंद। जो तू कुछ कहना है प्रभु जी उसको पूरा करता है मेरे महान पिता, क्योंकि तू मनुख नहीं है खुदावंद, तू खुदावंद खुदा है प्रभु यीशु मसीह। ते असीं तेरे ते विश्वास करते हाँ। तू सबना ते वड्डी दया कर, कृपा कर प्रभु जी। जो कुछ भी तेरा संदेश होवे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह लोगों की बढ़ोतरी के लिए होवे प्रभु जी। तू दया कर, कृपा कर प्रभु यीशु मसीह। तेरे लोग सीखण ते अपने जीवन विच प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी बरकतां ते प्रभु यीशु मसीह शांति नूं पाण खुदावंदा। तू दया कर, कृपा कर। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा जलाली सामर्थ नाम दे नाम आमीन। हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। असीं पढ़िया आ यशाया 41:10 विच लिखिया है, कहना ना डर मैं तेरे अंग संग हाँ, मैं तेनू जोर बख्शांगा, तेरी सहायता करांगा। ये वायदे खुदा ने अपने पवित्र लोगों के नाल कीते हैं, ते खुदा ने यह भी कहा है जो लोग तेरे नाल लड़ते हैं, जे तुसी वचन दे विच सिद्ध बने हुए हो, वचन दे उपर खरे उतर के चल रहे हो, वचन दे विच तुहाडा बहुत वधिया स्टैंड है, ते जे कोई तुहाडे विरुद्ध खड़ा हो जाता है ते खुदावंद उहनूं भी शर्मिंदा कर देवेगा। एक खुदावंद दा वायदा है, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को हमेशा अपने सज्जे हाथ के द्वारा लैके चलता है। जदों मूसा मिस्र दे विच गया ते की होया, जदों मूसा मिस्र दे विच गया ते मूसा ने खुदा द्वारे दिते हुए चिन्हां दा इस्तेमाल किया, उस जगह विच उहने चिन्ह चमत्कार कीते ते की होया, जिन्ने लोग सीगे उन्होंने नकल की, लेकिन वो नकल मूसा की असल दे सामने चल नहीं सकी, क्योंकि मूसा खुदा वालों ठहराया होया एक मनुख सीगा, ते जिन्ने लोगों ने उसकी नकल करनी चाहिए सब दे सब शर्मिंदे होए। ते आखिरकार उस जगह का जिहड़ा राजा सीगा उसनूं कहना पिया भी अपनी प्रजा नूं लैके स्थान दे विचों निकल जा। फिर भी उसनूं चैन नहीं पई ते उसने उन्हां दा पिछा कीता ते लाल समुंदर तक उन्हां दा पिछा कीता। ते की होया, मूसा लाल समुंदर दे विचों अपने लोकां नूं लैके बाहर निकल गया ते मिस्र दी सारी सेना लाल समुंदर दे विच रथा समेत डुब गई। रथा समेत सारी सेना डुब गई। वो सब दे सबनां नूं शर्मिंदगी दा मूंह वेखना पिया, क्योंकि खुदावंद खुदा अपने लोकां नूं हमेशा अपने फतेहमंद सज्जे हाथ दे नाल संभाल के रखता है। इस करके उहदा वायदा है, कहंदा जो तेरे नाल लड़दे हन ना जिहा हो के नाश हो जाणगे, कहंदा वो नाश हो जाणगे। इस करके जे कोई मसीह भैन पाई है उसनूं वचन दे दायरे विच बड़ी मजबूती नाल खड़े होण दी लोड़ है, उसनूं डगमगाउण दी लोड़ नहीं है, क्योंकि मूसा डगमगाया नहीं, क्योंकि मूसा दे अंदर खुदावंद खुदा रहिंदा सी
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਗਮਗਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਸਥਿਰ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ 'ਚ ਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ, ਦੌਲਤਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲੇਗਾ ਪਰ ਪਾਵੇਂਗਾ ਨਾ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਸਗੋਂ ਨੇਸਤੀ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਲ ਵੀ ਉਖਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਸਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਯਹੂਨਾ 15 ਦੇ ਆਏ, ਯਹੂਨਾ 15 ਦੇ ਆਏ, ਯਹੂਨਾ 15 ਦੇ ਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਅਤੇ ਟਹਿਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕ ਜਾਓਗੇ। ਯਹੂਨਾ 15 ਦੀ 1 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਾਗਵਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਹਿਣੀ, ਹਰੇਕ ਟਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਣੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਛਾਂਗ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਂਟਦਾ ਹੈ, ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟਹਿਣੀ ਜੇ ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਤਾਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਤਾਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਟਹਿਣੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,
लेकिन मसीह के गुण ਜਦੋਂ तक एक मनुख के अंदर ना हो मसीह नहीं हुंदा। मसीह के अंदर गुण हैं, मसीह के अंदर क्वालिटी है, मसीह हलीमी के नाल भरिया होया है। ठीक है, मसीह वचन दे विच स्थिर बनया रहिंदा है। इस करके असीं उस नूं प्रभु यीशु मसीह कहंदे हैं। उहदा वायदा कदे भी टलदा नहीं है, उसके वायदे अटल हैं। ठीक है ना, इस करके असीं उत्ते विश्वास करते हैं। मैं तुहानूं पहले भी दस्सिया सी किसी मनुख ते नहीं, असीं उस महान चमकदी हुई ज्योति के उपर विश्वास करते हाँ जिहड़ा कदे ना बदलण वाला खुदा है, जिहदा नाम प्रभु यीशु मसीह अनंत काल दा पिता अते शांति दा राजकुमार है। जे ओ शांति दा राजकुमार है ते उहदे लोकां दे विच भी शांति है, उहदे लोकां दे विच भी आनंद है, उहदे लोकां दे विच भी क्वालिटी है, गुण है। लेकिन खुदा कहता है जे कोई मेरे विच बनिया नहीं रहिंदा ते मैं उहनूं ला सुटदा हां, ते जिहड़ा मेरे विच बनिया रहिंदा है उसनूं होर भी छांकदा हां, डांटदा हां, सुधारदा हां। प्रभु यीशु मसीह कहता अंगूर दी वेल मैं हां, तुसीं टहणियां हो। प्रभु कहता अंगूर दी वेल मैं हां ते तुसीं टहणियां हो। जो मेरे विच रहिंदा है अते मैं उस विच सोई बहुता फल दिंदा है, क्यों जो मैथों वखरे हो के तुसी कुछ नहीं कर सकते। एक खुदावंद खुदा कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु कह रहा है, तुसी मेरे तो वखरे हो के कुछ नहीं कर सकते। जे कोई खुदा दे वचन नूं छड़ के सोचता है मैं संसार विच घुम लवां ते ओ बंदा जीरो हो गया है, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जे वो तौबा कर लवे भी प्रभु हुण मैं अपना जीवन तेरे नाम लांदा हाँ, तेरे नाम लांदी हाँ, ते प्रभु उस जीरो दे अगे जे होर संख्या ला दवे ते उसकी कीमत वध जांदी, क्योंकि जीरो की कोई कीमत नहीं हुंदी। लेकिन जीरो दे अगे जे असीं 2 4 5 लगा दईए ते उहदी कीमत वध जांदी है। ठीक है, इसे प्रकार साडा प्रभु यीशु मसीह सानू जीरो तो उपरले स्थान विच लै जांदा है उसकी किरपा दे द्वारा। खुदावंद एक समर्पित हिरदा, समर्पित जीवन चाहता है, हलीमी वाला जीवन चाहता है भी तुसी खुदा दे वचन ते आमीन बोलो। क्योंकि जिहड़ा मनुख खुदा नूं प्यार करता है, जिहड़ी लोग खुदा दी भेटां हन, जिहड़े लोग वो हमेशा वचन ते आमीन बोलते हैं। वो कदे भी वचन दे विच हो के तिरक वितर्क नहीं करते कि वचन सुन लिया तो तिरक वितर्क करन लग गए। ठीक है ना, खुदा दे लोग हमेशा एक भेड़ वांगू सिर नीवा करके अपनी उन पुत्रन लई दे दिंदे हैं। वो कहते प्रभु जो तू क्या है असीं उहनूं मंनदे हां। एक खुदा दे लोकां दी क्वालिटी हुंदी है। इस करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा जे कोई मेरे विच ना रहे तां ओह टहणी दी न्याई बाहर सुट्टिया जांदा है अते सुक जांदा है। प्रभु कहता जे कोई मेरे विच ना रहे तो टहणी दी न्याई उसनूं बाहर सुट्टिया जांदा है ते ओह सुक जांदा है। सुक जाण दा मतलब उस दे अंदर आत्मा दा सारा ही प्रभाव खत्म हो जाता। वो बंदा आत्मिक लेवल तो डिग जाता है, जिहड़ा खुदा दे वचन तो बाहर चलिया जाता है। फिर उसनूं कुछ समझ नहीं लगती भी मैं अपना जीवन किद्दां बतीत करा। लेकिन प्रभु कहता जे तुसी मेरे विच रहो अते मेरियां गल्लां तुहाडे विच रहण तां जो चाहे मंगो वो तुहाडे लई हो जावेगा। हुण कितनी महान गल है, कितना महान ते वड्डा वायदा है। खुदा कहता जे तुसी मेरे विच रहो, मेरियां गल्लां तुहाडे विच रहण तां जो चाहे मंगो वो तुहाडे लई हो जावेगा। जो मर्जी मंग लो खुदाबंद तुहाडे लई करेगा। लेकिन उहदी शर्त है भी तुसी उहदे वचन दे दायरे विच रहो। एक खुदा दी शर्त है। ठीक है ना, खुदाबंद हमेशा उसे मनुख नूं प्यार करता है जिहड़ा मनुख ਉਹਦੇ वचन के दायरे विच रहिंदा है। लेकिन जो कोई ਉਹਦੇ वचन के दायरे तो बाहर चला जाता है तो फिर वो मनुख दूर चलिया जाता है खुदा तो। लेकिन जे वो तौबा करके फिर खुदा दे कोल आ जावे तो खुदावंद खुदा उसनूं फिर माफ कर दिंदा है। क्योंकि असीं वेखदे हां किस तरह अजाड़ू पुत्र अपने पिता दे कोल सब धन संपत्ति लैके अपने पिता दे कोलों दूजे शहर विच चला गया ते उस स्थान दे विच वेश्यावां दे कोल गया। पुठे सीधे उसने काम किए, अपना सब कुछ गवा लिया ते सूरा वाला जो खाना उसनूं मिलता सी ते उसनूं अपने पिता दे घर दी याद आई ते उसने कहा मैं अपने पिता दे घर जावांगा ते उसदे नौकरा वांग रवांगा। लेकिन जो उसके पिता ने उसनूं आंदिया वेखिया ते उसने उसनूं प्यार किया, उसनूं नवा चोला पाया, उसके पैरी जुत्ती पाई
उसने उसका आदर किया, उसने चुमिया, क्योंकि उसने क्या, ये मर गया सी लेकिन हुण फिर जिंदा है। इसे प्रकार खुदावंद खुदा की करता, जो कोई मनुख ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਲਾ ਦੀ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੀ ਤੋਬਾ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤੋਬਾ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੀ ਤੋਬਾ ਹੋਵੇ। ਬੁੱਲਾ ਦੀ ਤੋਬਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। क्योंकि अज असीं वेखदे हां बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक सेवक नूं कुछ नहीं पता साडे जीवन बारे, असीं बाहर की करते हैं, लेकिन खुदा सब कुछ वेखदा है ते ओह अपने सेवकां नूं दस भी दिंदा है, क्योंकि खुदावंद अपने सेवकां दे अंदर रहिंदा है, ठीक है ना। ते पवित्र आत्मा दे द्वारा सेवक जान जांदा है भी इस दे अंदर हरियाली नहीं है, क्योंकि सेवक नूं पछाण हुंदी है, लेकिन मनुख सेवक नूं एक मनुख समझ के धोखा देण दी कोशिश करदा है। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿਓ, ਔਰ ਇਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। फिर प्रभु ने कहा, जेकर तुसी मेरे हुक्मां दी पालना करोगे तां मेरे प्रेम विच रहोगे, जिवें मैं अपने पिता दे हुक्मां दी पालना कीती अते उस दे प्रेम विच रहिंदा हां। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਖੀਆਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। खुदावंद कहता है, हमेशा मेरे वचन के दायरे विच रहो, ठीक है ना। लेकिन जिहड़ा मनुखी सुभाव है, वो मनुख अपने सुभाव के द्वारा चलना चाहता है, लेकिन प्रभु चाहता है तुसी मनुखी सुभाव के द्वारा नहीं, तुसी खुदा की इच्छा द्वारा चलो, ठीक है। नबी ने क्या है, साडे युग के नबी भाई ब्रैनम ने क्या है, आदमी अपने सुभाव विच खुदा की इच्छा के बिल्कुल खिलाफ है। भाई ब्रैनम कहते जिहड़ा मनुख है वो अपने सुभाव दे विच खुदा की इच्छा के बिल्कुल खिलाफ है। वो एक पापी है अते एक पापी पैदा होया है, पाप विच पैदा होया है, बदी विच पलिया है, झूठ बोलदा होया इस संसार अंदर आउंदा है अते अपने जन्म तो ही गवाचिया होया है। वो इस दे बारे विच कुछ नहीं कर सकता। एक मनुख कुछ भी नहीं कर सकता अपने आप नूं बचाउण दे लई। ये तां खुदा दी किरपा है जो तुहानूं बचांदी है। कोई मनुख अपने आप नहीं बच सकता ਜਦੋਂ तक खुदावंद खुदा ही उसनूं ना बचावे। जे कोई सोचे भी मैं खुद बच गया हाँ अपनी किसी क्वालिटी करके, इदां नहीं है भी मैं अपने आप से धर्मी बन के अपने आप नूं बचा लिया है, इस तरह नहीं है। क्योंकि फकी फरीसी यीशु मसीह के समय बड़े धर्मी सीगे, अपने आप नूं समझदे, लेकिन प्रभु ने की किया सी उन्हां नूं। वो कहता तुसी अपने पिता शैतान तो हो, जे तुसी इब्राहिम दी संतान हुंदे तां मैनूं प्यार करदे। वो कहंदे सी असीं इब्राहिम दी संतान, ते प्रभु कहंदा जे तुसी इब्राहिम दी संतान हुंदे तां मैनूं प्यार करदे। इब्राहिम तां मैनूं प्यार करदा सीगा। इस करके मनुखी सुभाव अपने आप तो जिन्ना मर्जी धर्मी बना लवे वो बच नहीं सकदा ਜਦੋਂ तक खुदा ही उसनूं ना बचावे। की तुसी कल्पना कर सकते हो, भाई ब्रैनम ने क्या है, की तुसी कल्पना कर सकते हो कि इथों बाहर जाके किसी सूर नूं कहो, श्रीमान सूर हुण जड़ा इधर आओ। भाई ब्रैनम कहते किसी सूर नूं जाके कहो, श्रीमान सूर जड़ा इधर आओ, देखो मैं तुहानूं दसदा हां कि तुसी गलत हो। हाँ जेकर तुसी चाहो तां तुसी उसनूं धो सकते हो अते एक चिट्टा काला सूट पहना सकते हो, पर इसका कोई फायदा नहीं होवेगा। कहता इसका कोई फायदा नहीं होएगा। वो वापस सीधा चिक्कड़ दे टोए वाल जाके दोबारा उस विच लेटन लग जाएगा, क्योंकि सुभाव तो बदलिया नहीं सूर वाला। बहुत सारे भैन भाइयों का सुभाव सूर वाला है, जिन्ना मर्जी समझा लो, फिर वचन तो बाहर गलती, फिर वचन तो बाहर गलती। लेकिन जे सुभाव ही बदल जाए और मनुखी सुभाव बदल जाए तो फिर बंदा गलती नहीं कर सकता, पर इसका कोई फायदा नहीं होएगा। भाई ब्रैनम ने कहा
ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਿੱਧਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਟੋਏ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਟਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸੂਰ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰੇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਹੋ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਾਰਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਰ ਗਾਰੇ ਵਾਲੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੂਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਹੋਰ ਗਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੂਰ ਵਿੱਚ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿਖਣ 'ਚ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਵਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਰ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਹੌਲ, ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗਾ ਕਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਟਿਮ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸਰਾਇਲੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟਿਮ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਨ
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁਆਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੁਆਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਡ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੁਆਬੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਅਮੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਮੋਨੀ ਸੀ, ਮੁਆਬੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੋ, ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੋ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और नबी ने क्या है, लेकिन जब उनके बीच शारीरिक विचार आने लगे तो इसने उन्हें मुख्य मार्ग से रेगिस्तान में खदेड़ दिया। जो मूसा इजराइलियां नूं मिस्र दे विचों बाहर कढ के लिया रहा सीगा ते उन्हां विच रली मिली भीड़ सी। हुण सी उन्हां दी सोचां भी अलग अलग सीगियां। कुछ तां मूसा दे उपर विश्वास करदे सीगे, कुछ मूसा दे खिलाफ बोलदे सीगे। वो कहंदे सानू तू मरन दे लई लिया है। और नबी ने कहा लेकिन जब उनके बीच शारीरिक विचार आने लगे तो इसने उन्हें मुख्य मार्ग से रेगिस्तान में खदेड़ दिया। तब उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती करी जब वे आगे बढ़ने में विफल हो गए। वे अपनी बहुत अधिक मील यात्रा पर नहीं थे। यदि वे मार्ग में बने रहते तो कुछ ही दिनों में सभी 20 लाख लोगों के साथ रेगिस्तान में से निकल सकते थे। लेकिन वो लोगों ने मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाना शुरू कर दिता। कदे पानी नहीं है तो मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाए, कदे खाण दे लई कुछ नहीं है तो मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाए। लेकिन उन्होंने अधीनगी के नाल, हलीमी के नाल काम नहीं किया। ते खुदावंद ने जिहड़ा 40 दिन का सफर सी वो 40 दिन के सफर नूं 40 साल लगा दिते। ते अज भी कई बारी कुछ विश्वासी भैण भाइयां नूं खुदावंद बहुत जल्दी कुछ देण जा रहा हुंदा है, लेकिन वो की करते हैं, वो अपने मार्ग तो भटक जाते हैं, बुड़बुड़ाउण लग पैंदे हैं ते वो चीज़ां फिर उन्हां तो दूर हो जांदियां। ते मनुख कहंदा मैनूं बरकत नहीं मिली। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ, ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाए ते किस तरह मतलब उन्होंने हालात हो गए, क्योंकि ये सब उन्होंने ही गलती सीगी, क्योंकि वो लोग मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ाते सीगे ते खुदाबंद कदे भी अपने लोगों के खिलाफ बुड़बुड़ाना पसंद नहीं करता। इस गल को हमेशा याद रखो, ठीक है ना। क्योंकि जो जो लोगों ने मूसा का विरोध किया ते खुदाबंद ने उन्होंने विचों कईयां नूं मारिया, क्योंकि इसकी वजह सीगी मारन दी। इस करके हमेशा अपने जीवन नूं पाक साफ पवित्र बना के रखना है, ताकि खुदावंद तुहाडे जीवन तो जीवन दे विच बहाली लैके आवे। जो तुसीं अपने जीवन नूं पाक साफ पवित्र बना के रखदे हो। और नबी ने कहा मुझे समझ में नहीं आता कि इतने सारे लोग शिकायत क्यों करते हैं कि मैं बहुत सख्त बोलता हूँ। भाई ब्रैनम कहते बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि भाई ब्रैनम तुसी बहुत सख्त बोलते हो, और लोगों को सीधा करने की कोशिश करता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि वे कैसे रह रहे हैं, जिस तरह से वे कपड़े पहन रहे हैं, और मुझे कहते हैं कि मैं अपनी सेवकाई को खराब कर रहा हूँ, जबकि खुदा का घर ही न्याय का सिंहासन है। भाई ब्रैनम ने कहा तुसी लोगों को समझाते हो, डांटते हो, सीधे बोल देते हो, तुसी अपनी सेवकाई को खराब कर रहे हो। लेकिन खुदा दे पवित्र आत्मा पाए हुए लोग डायरैक्ट बोलते हैं, वो झकते नहीं हैं किसी तो। जे कोई भैन भाई गलती ते हुंदा उसनूं बोल दिंदे हैं भैन भाई तेरा जीवन सही नहीं है, तू सुधार। टोपियां नहीं पाते खुदा दे लोग, एक खुदा दे लोगों की क्वालिटी हुंदी है। इस करके भाई ब्रैनम दे नाल भी बड़े सारे लोग शिकायतां करते सी कि तुसी बड़ी सख्ती दे नाल प्रचार करते हो, तुसी औरतां दे खिलाफ प्रचार करते हो। लेकिन भाई ब्रैनम ने कहा खुदा का घर ही न्याय का सिंहासन है। यह सही बात है
यहीं से, जहां से यह शुरू होता है, ठीक यहीं से न्याय और धार्मिकता और खुदा का न्याय जो कि पुलपिट से आना होता है। भाई ब्रैनम ने क्या है भी खुदा का न्याय पुलपिट से आता है। इस करके कोई भी मनुख अपने जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। आओ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਹਾਵਤਾਂ 9 ਅਧਿਆਏ। ਕਹਾਵਤਾਂ 9 ਅਧਿਆਏ। ਕਹਾਵਤਾਂ 9 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਖੌਲੀਏ ਨੂੰ ਤਾੜਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੇਪਤੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧੱਬਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਖੌਲੀਏ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾੜ ਕਿਤੇ ਐਉਂ, ਮਖੌਲੀਏ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾੜ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬੁੱਧਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾੜ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਖੌਲੀਏ ਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਖੌਲੀਆ ਹੈ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਹੋ, ਡਾਂਟਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੂਰ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਓ ਉਹ ਫਿਰ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਖੌਲੀਏ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾੜ ਕਿਤੇ ਐਉਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬੁੱਧਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾੜ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੇ ਬੁੱਧਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵਚਨ ਸੱਚ ਤੇ ਅਮੀਨ ਹੈ। ਬੁੱਧਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਖੌਲੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਹੋ, ਤਾੜਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਤੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਵਚਨ 'ਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਕੌਣ ਬਦਲਦਾ ਹੈ? ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੁੱਧਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁੱਧਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੁੱਧਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁੱਧਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੂਰਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਮਝ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾੜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ, ਸਿੰਘ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੜਨ ਝਗੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡਾਂਟੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਡਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸੁਭਾਅ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੂਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਵਾ ਧਵਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਖੌਲੀਆ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ,
ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇ ਆਮੀਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਲਵੋ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਾंस ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਗਲਤ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਗਲਤ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਉੱਪਰ ਖਾਵੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰ ਖਾਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਆ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਗਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਰ ਖਾਣੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਓਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਓਰ ਖਾਓ। ਪਿਓਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਵਾਈ ਕੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੋੜਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋੜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋੜਾ ਹੈ, ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹਰੇਕ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2023 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਸੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਆਮੀਨ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ, ਉਹੀ ਬੱਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੱਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਸੁਭਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ? ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ? ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਨਣ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੁਆਬ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂਹ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੂਹ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੂਹ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ
खुदाबंद किसी नू मारना नहीं चाहता, लोग खुद मौत मांगते हैं। खुदाबंद किसी नू भी खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन लोग की करते खुद ही अपने आप को खत्म कर रहे हैं। लोग खुद ही न्याय के संघासन अगे खड़ना चाहते हैं। खुदा तो चाहता है सब दे सब जीवन लैन, लेकिन लोग जीवन लेना नहीं चाहते, क्योंकि दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता जीवन वाल जाता है, एक मौत वाल जाता है। हुण चुनाव किन्ने करना है? चुनाव तो एक मनुख ने ही करना है। जो आदम ते हवा अदन दे बाग च सी, भाई ब्रानम ने कहा आदम ते हवा नूं खुदाबंद खुदा ने आजाद मर्जी ते छड्डिया। उन्होंने एक बार समझा दिता गया सी भी उस फल तो तुसीं नहीं खाना, लेकिन हवा ने फिर खा लिया जाके। चुनाव आजाद मर्जी ते छड्डिया गया सी। अज भी मनुखों को आजाद मर्जी छड्डिया गया है। हुण मनुख की करना चाहता है उसकी मर्जी है। एक पासे जीवन का राह है, एक पासे मौत का राह है। हुण चुनाव तो मनुख का है, इहदे विच खुदा कुछ नहीं कर सकता। जे तुसीं जीवन चाहते हो तो वचनां नूं मन्नो, जे मौत चाहते हो तो वचन तो बाहर काम करो। इस करके खुदा हमेशा चाहता है कि हरेक मनुख उहदे वचन विच चले, लेकिन मनुख आप ही बड़ा सियाणा बन बैठा है। अज मनुख खुदा तो भी सियाणा बन बैठा है, तो वो चाहता है भी मैं अपनी मर्जी के नाल जीवन बतीत करा। लेकिन खुदा दे भी कुछ नियम हैं, कानून हैं। जे तुसीं अपने आप नूं मसीह कहते हो तो तुहानूं एक नियम दे विच, कानून दे विच रह के चलना पवेगा। खुदावंद तुहानूं सारिआं नूं बरकत देवे। आओ सब मिल के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्नवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बुराई करना। सर्वशक्तिमान खुदा, जो भी तेरा वचन सी मेरे महान पिता, ओ प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन से बहुत सारा सुधार सी खुदावंदा। ते मैं चाहना हाँ प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने लोगों ने इस वचन को सुनिया है अपने अपने जीवन में सुधार करन खुदावंदा। वो सूर वाले सुभाव को अपने विचों कढ़ देण खुदावंदा, ते प्रभु यीशु मसीह एक भेड़ वाले सुभाव को अपने अंदर पा लैण मेरे महान पिता। प्रभु यीशु मसीह हरेक ते दया कर, कृपा कर। प्रभु यीशु मसीह हरेक अपने पापा गुनाहों तो फिरे खुदावंदा, क्योंकि समा नहीं है मेरे महान पिता। प्रभु जी समा खत्म होने जा रहा है, क्योंकि तेरे वायदे प्रभु जी सच ते अमीन हैं। तू बहुत जल्दी आ रहा है अपनी दुल्हन नूं लैण। प्रभु यीशु मसीह तुसीं जल्दी आओ, तुहाडी दुल्हन, तुहाडी लाड़ी तुहाडा इंतजार करती है प्रभु जी। जब तक तुसीं नहीं आते मेरे महान पिता, तुहाडी दुल्हन, तुहाडी लाड़ी इस तरह प्रभु जी तुहाडे नाम की महिमा करेगी, ते प्रभु यीशु मसीह अपने आप को वचन के नाल शंगारेगी। तो मैं विश्वास करदा तू बहुत जल्दी अपनी दुल्हन को लैण आ रहा है प्रभु जी। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थी नाम दिंदे हां। आमीन। हालेलुया।